परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार सानू फिर एक मौका दिता कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के कदमां दे विच आके थोड़ा समा परमेश्वर के सम्मुख ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ करिए ਅਤੇ परमेश्वर के नाम ਨੂੰ मुबारक आखिए ਜਿਹੜਾ मुबारक ਦੇ ਯੋਗ है ਜਿਹੜਾ आकाश ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ है ਸਿਰਜਣਹਾਰ परमेश्वर है उस परमेश्वर का ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ मौका ਦਿੱਤਾ है ਅਸੀਂ जिस तरह हफ्ते बाद जिस तरह दिन प्रभु देता है जिस तरह समय मिलता है फोन माध्यम के राही अपने क्रिश्चियन लोगों ना मसीह भाई बहन लोगों ना लाइव हो के प्रभु के वचन जो सुना रहे हैं इस गल्लां लई भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जिसने सानू इस लायक बनाया कि ਅਸੀਂ कुछ समय परमेश्वर के वचनां दे विचों कुछ साझा कर सकीए ਅਤੇ उस परमेश्वर ਨੂੰ धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकीए उस खुदा बाप का ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने सानू बहुत ही समा दिता कि ਅਸੀਂ उस खुदा बाप का अगे थोड़े समय गुजार सकीए ਅਸੀਂ आज फिर वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ आइए ਅਸੀਂ आज ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर तुसी सानू ये मौका दिता कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾ ਸਕੀਏ परमेश्वर कितने लोग ने जो बीमारी ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर और ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਇਸ ਫੋਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗਵਾਹੀ का बंदी करना गीत बोलने वाले दे साथ ना आवाजां दे साथ ना साजां दे साथ ना परमेश्वर सारे जाने वाले बंदे ते तेरी कृपा बनी रहे प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो परमेश्वर तुसी मैंने मौका दिता कि एक बार फिर तो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ वचन ਨੂੰ परमेश्वर शेयर कर सका इसलिए ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर जो मैं वचन बोलना प्रभु मेरी जुबान ते ਤੁਹਾਡੀ पवित्र आत्मा दा राखा बैठने पाए प्रभु जी सब जो बोलना प्रभु जी लोगों दी परमेश्वर एक परमेश्वर जिंदगी दे बदलना कारण बन जाए प्रभु तेरे नाम दा धन्यवाद करते हैं प्रभु सारियां गल्लां तेरे तां सौंप दियां आज दी मेरी छोटी जी दवा बेनती ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰ ਕਰਤਾ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन आमीन आइए ਅਸੀਂ वचन सुन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पैन नाल मिल के छोटा जिहा गीत बोलांगे हालेलुया हालेलुया मेरा राखा है यहोवा मेरे नाल नाल रहना मेरा राखा है यहोवा मेरे नाल नाल रहना मैनू रखदा सीने लागे मैनू रखदा सीने लागे मेरे दिल दी जान लेदा मेरा राखा है यहोवा मेरे नाल नाल रहदा मेरा राखा है यहोवा मेरे नाल नाल रहना आगे सी गहरा सागर ते पीछे बिसरियां लगा आगे सी गहरा सागर ते पीछे बिसरियां लगा आए सी आरामी चढ़ के कर दित्तियां अन्नियां अग्नियां आए सी आरामी चढ़ के कर दित्तियां अन्नियां अग्नियां बच के ना जान देता वैरी दी साए लेता बच के ना जान देता
आख्या है यहोवा मेरे नाल नाल रहता है। इस गीत विच असीं गा रहे सी कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। बेशक ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ। पिछले दिनों तो लगातार ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ 10ਵਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਪਾਠ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਤਪਤ 6 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰੋਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਔਰ 2 ਹਸਮੀ ਸਗੋਤੇ ਹਸਮੀ ਬਣਾਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ 2 ਹਸਮੀ ਸਗੋਤੇ ਹਸਮੀ, मतलब 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 6 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੂਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪਤ 1 ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਪਖੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,
ਪਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਨੂਹ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨੂਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 6 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਮ, ਅਰਹਾਮ ਔਰ ਜਾਫਰ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਅੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ, ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲ ਪਰ ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ
करके असी बहुत वड्डियां मुश्किलों दे विच फस सकते हाँ, बहुत कठिनाइयां दे विच फस सकते हाँ। जिस तरह उस लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नूं नहीं मन्निया, जो नूह ने वचन सुनाया सी कि ये दुनिया पानी दे नाल खत्म होने वाली है, पर लोगों ने उसकी आवाज ना सुनिया कीता। अज असी भी कई बार अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज नूं अनसुनिया कर दिंदे हां, नहीं मानते कि साडा सेवक सानू की आज्ञा दे रहा है, जिसनों परमेश्वर ने साडे उत्ते मौजूदा कीता हुंदा है, जिसने परमेश्वर ने जिसनों मसा कीता हुंदा है कि वो सानू चलना उठना बैठना जीना सिखावे। असी कई बार उस खुदा दे बंदे दी आज्ञा नूं नहीं मानते। इस जगह ते नूह ने भी वचन सुनाया पर लोगों ने नहीं मन्निया। इस तरह असी भी परमेश्वर के सेवक की आवाज नहीं पहचानते। जब असी परमेश्वर के सेवक की आवाज नहीं पहचानांगे तां असी बहुत वड्डियां मुश्किलों दे विच, बहुत वड्डियां परेशानियां दे विच फस सकते हां। और सानू लोड़ है जो परमेश्वर सानू आज्ञा दिंदा है उस नूं मनण दी, तां जो असी भी नूह दे वांग बचाए जाइए। क्योंकि असी अज वेख रहे हां हालात बड़े कठिन ने, दुनिया ते बहुत भयानक चीज़ां हो रही हैं, बहुत भयानक बीमारियां दुनिया ते चल रही हैं, कोरोना वायरस भी चल रहा है। और सानू लोड़ है परमेश्वर के हुक्मां नूं मनण दी, तां जो असी बचाए जाइए, फिर असी बचाए जावांगे। जब परमेश्वर उसनूं आखदा कि तूं किस्ती नूं बना, तां वो सारा कुछ उसे प्रकार करता है अते किस्ती नूं बनाउंदा है। परमेश्वर ने उसनूं हुक्म दिता कि किस्ती दे विच किन्ने किन्ने जाना है। परमेश्वर ने आख्या नूह दे 3 पुत्र सन। परमेश्वर ने आख्या तेरे 3 पुत्र अते तेरियां 3 नूहां अते तू अते तेरी पत्नी तुसी किस्ती दे विच जाओ, तां फिर तुहाडा बचाव होवेगा। क्यों जो बहुत जल्द मैं इस दुनिया ते ये जल परलों लियाउण वाला हां। उससे परमेश्वर ने आख्या तू हरेक चीज का जोड़ा जोड़ा, जो भी दुनिया ते जानवर ने पशु ने जो भी हैं, तो उसका जोड़ा जोड़ा नाल ले जावी किसी दे विच, तां जो पूरा संसार गांव वध सके। तां उसी प्रकार नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मान के सब कुछ कीता। हर जिस तरह परमेश्वर ने उसनूं आख्या सी जोड़ा जोड़ा हरेक चीज़ां परमेश्वर ने जो नूह नूं हुक्म कीता सी उसी तरह उसने कीता, अते हर प्रकार का काम उसने कीता जिस तरह परमेश्वर ने उसनूं आज्ञा दी है। अते जब असीं उत्पत्ति 6 बाब उसकी 22 आयत नूं पढ़दे हां, उस विच लिखिया उपरंत नूह ने यह कीता जिवें परमेश्वर ने ओनूं आज्ञा दी सी ओने कीता। उसने परमेश्वर के हुक्म नूं मन्निया, जो परमेश्वर ने उसनूं हुक्म दिता सी। इस जगह ते उसने वो सारा काम संपूर्ण कीता, तां बचाया गया। जद असीं वचन दे विचों पढ़दे हां 7 बाब उस दे विच जल परलों दा पूरा बयान है, जल परलों किस तरह ही किवें सब कुछ होया। जद नूह 600 वरियां दा सी तद जद जल परलों धरती दे उत्ते आई, पर परमेश्वर ने उसनूं आख्या सी तू अते तेरे 3 पुत्र ते तेरियां 3 नौआं ते तू अते तेरी पत्नी किस्ती दे विच चले जाओ। बहुत वड्डी किस्ती उसने बनाई, हर कुछ जोड़ा जोड़ा उसदे विच रखिया, सब कुछ उसने उसदे विच रखिया अते उसदा परिवार बचाया गया। क्योंकि क्यों असीं वचन दे विच असीं समझिया उसदा परिवार क्यों बचाया गया, क्योंकि उसदा परिवार धर्मी सी। नूह भी एक धर्मी मनुख सी, इसलिए आखदे तू बच ते तेरा घराना बचाया जाएगा। नूह दे नाल नाल उसदा पूरा घराना भी बचाया गया। आज सानू लोड़ है आप बचन दी ते अपने घराने नूं भी बचाउण दी लोड़ है सानू, कि किते ओ पाप दे विच ना मर जाण। क्योंकि वचन दे विच लिखिया परमेश्वर यीशु मसीह आखदा मैं किसी पापी दी मौत तो कुछ नहीं हुंदा, सगों मैं चाहुंदा सब लोग बचाए जाण ते स्वर्ग राज दे भागी बन। हालेलुया हालेलुया। आज सानू लोड़ है अपने घराने नूं भी बचाउण दी। जे असीं बचे हां तां सानू लोड़ है असीं अपने परिवारां नूं बचाईए जिहड़े पाप दे विच हन, तां जो भी लोग बचाए जाण। इस जगह ते नूह दा पूरा परिवार बचाया गया। जद जल परलों आई उत्पत्ति 7 बाब उसदे विच लिखिया 12 आयत विच 40 दिन अते 40 रातां लगातार धरती दे उत्ते वर्खा होंदी रही। 40 दिन थोड़े नहीं हुंदे हन, अते वो भी दिन रात बिना रुके लगातार जब वर्खा होंदी है तां तुसीं हिसाब ला सकदे हो कितना पानी धरती दे उत्ते होवेगा। पहाड़ भी लुक गए,
ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ। 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਰੋਧ ਪਲ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟਲੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਨੂਹ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ? ਨੂਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਧ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਤਰਸਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 8 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਘੀ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ
ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਧੁੱਪ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਬਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਉਸਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ। ਜਦ ਨੂੰ 600 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ 600 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। 150 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਦਾ ਉਤਪਤ 8 ਬਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 13:21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 601 ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਤ ਸੁੱਕ ਗਈ। 14:21 ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 601 ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਤਪਤ 7 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 600 ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ। 600 ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 601 ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਨੂਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। 3 ਵਾਰ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 1 ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਕਾਉ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਕਾਉ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ, ਸੱਜਰੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਡਰੂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀਣ ਮਰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਲੋ ਜਦ ਆਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਤਾ ਸਾਰ 4 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 29 ਐਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 8 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 20 ਐਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਜਾਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਸਿਰਫ 8 ਜਾਣੇ ਹੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਬਵਾ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਕਿਉਂ ਬਚੇ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 8 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 20 ਐਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 20 ਐਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 8 ਜਾਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੈ ਆਦਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਧੀਨ। ਨੂਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਅੱਬਾ, ਹੇ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
नहीं आंदा प्रभु सानू अधीनताई वाला जीवन दे, सानू आज्ञाकारी वाला जीवन दे कि असी नूह दे वांग अधीन होके तेरी आज्ञा नू मन्नीए तां जो भयानक समा जो चल रहा है असी अते साडा घराना अते पूरा संसार इस तो बच सके। असी उन्हां विचों ना होइए जो जद परलो दे विच मर गए, असी उन्हां वर्गे होइए जिहड़े उस बेड़ी दे विचों बचाए गए। अज सानू लोड़ है नूह दे परिवार वांगू बंदी, नूह दे वांग बंदी, फिर परमेश्वर सानू बचावेगा। अधीन होने की लोड़ है, इसलिए लिखदा अधीन के ते यहोवा दा पैर मनन दा फल धन आदर ते जीवन है। जैसे अधीन होवांगा तां फिर सब कुछ होवेगा अथवा सब कुछ नहीं होवेगा। सानू लोड़ है परमेश्वर दी आज्ञाकार रहन दी। जे असीं परमेश्वर दी आज्ञाकार हां तां अज परमेश्वर सानू इस बवा तो बचावेगा। फिर सानू डरन दी लोड़ नहीं, फिर सानू घबराउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि ओ जिहड़ा नूह दा परमेश्वर है ओ परमेश्वर साडे भी नाल है। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर आज साडे भी नाल है। इसे तरह असीं दुआ दे माहौल विच बने रहांगे अते पंथ जी दे नाल समाप्ति दी प्रार्थना नू करांगे। थैंक यू हालेलुया हालेलुया। जिंदा ते महान परमेश्वर प्रभु ने प्रभु ते राजियां दे राजा, मैं तुहाडा धन्नवाद ते शुक्र करदा हूं जो तुसीं अपने लोकां नाल प्यार करदे हो, ना कदी छड्डदे ना कदी त्यागदे हो। प्रार्थना करदा रात दे विच प्रभु यीशु राजा तुहाडे पवित्र वचन नूं सुणाउण वास्ते तुसीं मदद कीता, सहायता दित्ता। तुहाडी पवित्र ते पाक हजूरी प्रभु यीशु राजा तुहाडे लोकां दे नाल ते अंग संग बनिया रहे प्रभु जी। ये भी तुहाडे नाम दी तारीफ ते महिमा करदा हूं प्रभु जी। आज तुहाडे पवित्र वचन नूं सुनिया मेरे प्रभु यीशु राजा, लगातार मेरे प्रभु जी तीन गल्लां दी महत्ता नूं ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ जिस कारण मेरे प्रभु यीशु तुसनूं बरकत दिता है, कारण नूं आसीस दिता कि तीन गल्लां साडी जिंदगी दे विच एक वड्डियां मायने रखदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। पहली गल वो धर्मी सीगा, दूजी गल परमेश्वर राजा अंदर तुहाडे बचन दे विचों पढ़िया है जो वेखिया है तो तुहाडे नाल नाल चलदा सीगा। तीजी गल परमेश्वर राजा नाले भी आपको संपूर्ण सीगा। और जद सानू प्रभु यीशु धर्मी बनने की लोड़ है, संपूर्ण बनने की लोड़ है, तुहाडे नाल नाल चलने की लोड़ है। जिस कारण प्रभु यीशु राजा अज भी असीं तुहाडे बचन दे विचों प्रभु सिੱਖਿਆ है ते इस बचन द्वारा असीं अगे वध सकदे हां। ते प्रभु जी प्रार्थना करदा हूं ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस तरह प्रभु जी अपने बच्चे के अनुसार प्रभु जी कहने वास्ते तुसीं अपने लोगों की अगवाई करना और भी निगहबानी करना, पवित्र आत्मा ने अगवाई नाल चलने वास्ते अपने लोगों की मदद करना। प्रभु जी मेरा प्रभु जी समझने वाले बनिए, पढ़ने वाले नहीं प्रभु जी, सुनने वाले नहीं प्रभु जी समझने वाले बन जाइए ताकि इसमें पवित्र आत्मा प्रभु जी का धर्मी बनिए, संपूर्ण बनिए अते तुहाडे नाल नाल होके चलने वाले बनिए प्रभु जी राजा, ताकि प्रभु जी साडी जिंदगी दे विच भी प्रभु जी ये सब कुछ हो सके जो नूह दी जिंदगी दे विच होया ते तुसीं कीता प्रभु यीशु। मैं तुहाडे नाम दी तारीफ महिमा करदा ताकि असीं होर भी लोकां नूं बचाउण वाले बन जाइए ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਜ ਕਰੋ ਸੁਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲਾੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ, ਆਮੀਨ।